अज दे अमृतमई बचनां दा पाठ भाई साहब जी पासों सरवण कीता है। पवित्र बाणी दे विचार नाल सांझ पाउण वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है, मन बिरतियां नूं एकाग्र करते हुए नवाणे जी हो के चवर छात्र तखत दे मालिक धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन चरणों च जुड़न का यत्न करिए। सतगुरु पातशाह जी अज दे अमृतमई बचनां दे राही सानू मनुखी दुनियावी जीवां नूं जो समझाउणा चाहुंदे ने, एक मन एक चित हो के समझण दा यत्न करिए जी। वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला पहला। वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई ना जाने तेरा केता केवड चीरा। रहा आप जी रोजाना इस अस्थान तो अमृतमई बाणी दी लड़ीवार विचार दे नाल सांझ पाउंदे आ रहे हो। रोजाना ही गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां जिथे किते भी वसदियां ने, जिथे अमृत वेले अमृतमई बाणियां दा जाप करदियां हन, उथे संध्या वेले शाम दे समय सोदर रहरास साहब का पाठ किया जाता है। और रोजाना ही असी ये पावन शब्द का अभ्यास करते हैं। अज जो आप जी ने शब्द सुनिया है, धन गुरु नानक साहब जी का उचारिया होया आसा राग दे विच ये पावन शब्द रहाओ वालियां पावन पंक्तियां आप जी ने सरवण कीतियां ने। शब्द विच जो रहाओ है, रहाओ का मतलब है कि वो पावन पंक्ति है जिहदे विच शब्द का समुचा भाव है। रहाओ का मतलब है रुकना, समझना। ते गुरु नानक साहब महाराज जी कृपा करते ने अकाल पुरख परमेश्वर नाल वाहिगुरु जी नाल सानू जोड़दियां होइयां परमेश्वर नूं ही संबोधन करके कह रहे ने, समझा सानू रहे ने कि जिन्हां दे नाल असीं आत्मक तल ते मिलना है। क्योंकि असीं परमेश्वर तो शरीर करके नहीं, असीं परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी तो आत्मक तल ते विछड़े हुए हैं। विछोड़ा शरीर का नहीं है, विछोड़ा इस शरीर अंदर जिंद का है। असीं शरीर दीयां जरूरतां पूरियां कर रहे हैं, शरीर दीयां लोड़ां पूरियां कर रहे हैं, क्योंकि सानू शरीर का ज्ञान है। इस शरीर नूं खुराक भी चाहिदी है, इनू रोटी कपड़ा मकान चाहिदा है, सुख सुविधा। असीं उहदे वास्ते यतन भी बड़ा कीता, तरक्कियां भी बड़ियां कीतियां कि किसी तरह साडे शरीर नूं सुख आराम मिल जाए। पर इहदे विच ही असीं अपना समा जे बिता रहे हैं ते असीं अपनी जिंदगी का वडमुला समा अजाई ही गवा रहे हैं। क्योंकि इस मनुखा जन्म दे विच असीं अपने अंदर दी जिंद दी जरूरत नूं पूरा करन आए हैं। जो साडे आत्मक मंडल दे विच जीव रूपी इस्त्री है, वो परमेश्वर तो विछड़ी हुई है। असीं उहदी लोड़ नूं पूरा करना है, उहदी जरूरत नूं पूरा करना,
पर उस पासे जे ध्यान ना गया तो असी शरीर करके सुखी तो हो जाएंगे पर आत्मक तल ते असी दुखी दे दुखी ही रहांगे। आत्मक तल ते सुख लेना ते परमेश्वर दे नाम का अभ्यास करना पैना। अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे गुण गाने पैने हैं। पर जिहड़े केवल शरीर का ही सुख मन के ते सुख प्राप्त कर रहे हैं, उन्हां दे अंदर दी जीव इस्तरी, उन्हां दे अंदर दी आत्मा रोंदी है और वो रो रो के पुकार करती है कि हे मेरे मालिक जी, मेरी वारी कदों आएगी मिलाप दी। ये मनुखा जन्म दिता तां सी, पर मन तां शरीर दीयां लोड़ां विच ही गलतान हो गया। इते शरीर दीयां जरूरतां पूरीआं करन विच ही लग गया। मैं कर्मां दी मारी जड़ियां वो विछड़ी हुई। इस मनुखा जन्म विच आस सी कि परमेश्वर दा मिलाप होएगा, पर कर्मां दी मारी इस वारी भी मिलाप नहीं। कर्महीन धन करे बेनंती, कद नानक आवे वारी। कर्महीन कर्मां दी मारी। धन इस्तरी जिहड़ी साडे अंदर जीव इस्तरी है, जिन्हों आत्मा कहने आ, जिंद कहने आ, ये उहदी पुकार है, ये शरीर दी पुकार नहीं। क्योंकि शरीर करके आपां पुरुष इस्तरी दे रूप विच, मेल फीमेल दे रूप विच आ, पर जिहड़ी अंदर आत्मक तल है वो साडा सारियां दा इक्को ही रूप है। वो सूक्ष्म रूप जिहड़ा वो सबना दा एक है, सबना अंदर जिंद है। ये उहदी पुकार है कि मैं कर्मां दी मारी हाँ ते मेरी वारी कदों मिलाप दी आएगी, क्योंकि साडा मन उस पासे ध्यान नहीं दे रहा। ते गुरबाणी जिहड़ी है वो मन दे राहीं ये ध्यान दिवाउणा चाहुंदी है कि तू परमेश्वर दे नाम दा रस है मन, तू नाम दा रस लै। अकाल पुरख वाहिगुरु जी नूं जानण दा यतन कर, तां जाके फिर तेरे इस जीव दा भला होना है। असीं शरीर दा दुख महसूस करदे हां, शरीर दा दुख ही सुणाउंदे रह जांदे हां, पर अपने अंदर दा जिहड़ी साडी आत्मा दुखी है उहदा असीं दुख सुणाउंदे ही नहीं। साडा गुरु साहब दे दर ते आउणा सी कि असीं अपने अंदर दा दुख लैके आए ते सुनाण आए। आऊं आया दूरों चल के मैं तकी तो शरनाए जियो, मैं आसा रखी चित मैं मेरा सबो दुख गवाए जियो। खैर गुरु नानक साहब जी अज अकाल पुरख वाहिगुरु जी की सोझी दिंदियां समझाउंदे ने, वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा। हे मेरे साहिब, साहिब का अर्थ है अकाल पुरख परमेश्वर। इस दुनिया दे विच जे सब तो वड्डा कोई है ते वो परमेश्वर है। असीं संसारिक तल ते जीवन वाले जीव केवल दुनिया विच वेखदे हां कि वड्डा कौन है। असीं माया धारियां नूं वड्डा कहने हां भी ये फलाना तां फलाने नालों भी वड्डा है, ये लखपति है, वो करोड़पति है, ये अरबपति है, ये उहदे नालों वड्डा है, ये उहदे नालों वड्डा है, ये अहुदे विच वड्डा है। इसी इन्हां नूं ही वड्डा जिहड़ा वो मन रहे हैं, पर असल विच सब तो वड्डा ते आप परमेश्वर है, उस तो वड्डा कोई नहीं। इसलिए सब कहते हे मेरे वड्डे साहिब, तू गहर गंभीरा है, बड़ा गहरा है, तेरी गहराई नूं नापिया नहीं जा सकता। उहदा माप तोल जिहड़ा वो कीता ही नहीं जा सकता। गहर गंभीरा का अर्थ है तू बड़े ही डूंगे सुभाव वाला है, बड़ा गहरा है, तेरी गहराई नूं नापिया ही नहीं जा सकता।
गुणी गहीरा। हे मेरे वड्डे साहिब मालिक जी, तुसी गुणां नाल भरपूर हो। तुहाडा खजाना शुभ गुणां नाल भरिया पिया है। ते जदों गुण की गल आउंदी है ते उदों नाल इह वी बेनती कीती जांदी है, सानू परमेश्वर वाहिगुरू जी वल्लों शुभ गुण चाहीदे ने। गुरबाणी इसे लिए दिती है, इहदे विच शुभ गुण भरे हुए ने। पर जे असीं इहदी जरूरत महसूस करांगे तां ही जुड़ांगे गुरबाणी नाल। सानू पता है भी तन नूं ढकना है, कपड़े की जरूरत है, पेट भरना है, भोजन की जरूरत है, गर्मी सर्दी तो बरसात तो बचना, धुप तो बचना, छत की जरूरत है। पर इस तरह सानू शुभ गुणां की भी जरूरत है। क्यों है? क्योंकि साडे कोल अवगुण तां बहुत ने पर साडे कोल गुण कोई नहीं है। ते अवगुण लैके इस भवजल तो पार होया नहीं जा सकता। अवगुण नाल ये जन्म लेखे लग नहीं सकता। इसलिए सानू शुभ गुण चाहिए ने। ते शुभ गुण जिथों मिलने हैं उथों ही सानू लैणे पैणे हैं। शुभ गुणा तो बिना असी भगती दे रंग विच नहीं रंग सकते। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का खजाना शुभ गुणा नाल भरपूर है। इत्थे आके असी कहना सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई। हे वाहिगुरु जी, सारे अवगण ही अवगण भरे पे ने, एक भी गुण नहीं। मैं तुहाडे दर ते आया, अवगण किते इत्थे रह जाण ते शुभ गुण मैं अपने जीवन विच कमा के ले जावां। साडा सिर्फ गुरु साहब दे दर ते आके सीस नवाउणा ही नहीं काफी। साडा गुरु साहब दे दर ते गुण लैण वास्ते आए हैं, शुभ गुण ग्रहण करन आए हैं। ते वो शुभ गुण सानू गुरबाणी चों शब्द विचों भी मिलने हैं। उहदे लई सानू अभ्यास करना पेगा, उहदे लई सानू नितनेम जिहड़ा वो करना पेगा। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। साडी हालत यह है भी अवगुण ने, और किन्ने ने गिने भी नहीं जा सकते। जे मालिक दे गुण नहीं गिने जा सकते, साडे अवगुण नहीं गिने जा सकते। इसलिए हे अकाल पुरख वाहिगुरू जी, तुसीं तां गुणी गहीरा हो। शुभ गुणां दे नाल तुसीं भरपूर हो। अथाह गुण ने तुहाडे, अथाह जिहदा था ही नहीं पाया जा सकता। इन्ने गुण ने भी गुण कह कह के असी थक जाएंगे, पर उहदे गुण नहीं मुकते। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां। क्योंकि वो अकाल पुरख वाहिगुरू जी जिन्हां दी आपां वडियाई विच जुड़े हैं, वो गुणी गहीरा है। इसलिए तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां। तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्ण न साको। तू ठाकुर ऊच भगवाना। हे मेरे वड्डे साहिब, तुसी बड़े ही गहरी अवस्था दे मालिक हो। तुहाडा सुभाव बड़ा डूंगा है और तुसी अथाह गुणां दे नाल भरपूर हो। कोई ना जाने तेरा केता केवड चीरा। चीर वैसे कहते आ बस्तर नूं, कपड़े नूं, पर इत्थे चीरा का अर्थ है भी पसारा। तुहाडा पसारा कितना वड्डा है ये कोई भी नहीं जानता। असीं दुनिया का पसारा तो दस सकते हैं भी फलाने का पसारा फलाने तक है, फलाने की हद फलाने तक है, उतों तक उसकी हद खत्म हो जाती है, दूसरे की हद शुरू हो जाती है। फलाने बादशाह की हद इतों तक है, फलाने जिहड़े ने राजे महाराजे उन्हां दी हद इतों तक है, उस तो अगे फिर दूजे आ जाते हैं। पर जो परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू जी है, उन्हां दा पसारा कित्थों तक है ये कोई भी नहीं जानता।
क्योंकि सारी दुनिया जिन्ना भी असी पसारा वेख रहे हैं ब्रह्मंड का, ये उस मालिक का ही है। ते ब्रह्मंड का अंत हजे तक कोई पा नहीं सकिया। ਸਾਹਿਬ जी रहाऊ वाली पंक्ति के अंदर ये कृपा करते ने, कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा। हे वाहिगुरु जी, तुहाडा पसारा कित्थों तक है ये बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुसीं तुहाडा दरबार वड्डा है, तुहाडा तखत वड्डा है, और तुहाडा जिहड़ा अंत कोई भी नहीं पा सकता है। सुन वड्डा आखे सब कोय, केवड़ वड्डा डीठा होए। जिथों ये शब्द की शुरुआत होंदी है, रहाऊ का मतलब सी समझना। आपां एक गल रहाऊ की पंक्ति विच समझ लिया कि कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा। हुण आरंभ विच महाराज कहंदे सुण वड्डा आखै सब कोय। सारे ही कह रहे ने परमेश्वर वड्डा है। हर कोई अपनी बोली विच, अपनी भाषा विच, अपने धर्म मर्यादा अनुसार हर कोई उन्होंने वड्डा 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 कह रहा है। पर कह किवें रहा? सुन सुन दे नाणे नूं सिहारी सुन सुन के। आपां कह रहे हैं भी वड्डा है, पर सुन के कह रहे हैं। एक ने सुनिया, दूजे नूं दसिया, दूजे ने सुनिया, तीजे नूं दसिया, तीजे ने सुनिया, चौथे नूं दसिया भी वो वड्डा है। परमेश्वर बहुत वड्डा है, पर कितना वड्डा सिर्फ सुन के ही अंदाजा नहीं लाया जा सकता, जिन्ना चिर असीं अपने अखीं देख नहीं लेंदे। सब कहते हालत की है दुनिया की? सुन वड्डा आखै सब कोय। आखण नूं सारे ही कह रहे ने, पर केवड़ वड्डा वो कितना वड्डा है। डीठा होए, ये तो देख के ही पता लगेगा। किते जिन्हें परमेश्वर नूं देखिया उन्होंने ही पता है भी वो कितना वड्डा है। एक दूजे तो सुन सुन के आपां कह रहे हैं कि परमेश्वर रब बड़ा वड्डा है, पर कितना वड्डा है कहते ये तो देखिया ही पता लगना है। हुण जिन्ने कह रहे हैं मेरे समेत रब वड्डा है, ते उन्हां नूं पुछो भी तुसीं रब देखिया? कोई नहीं कहेगा, सब नीवीं पा लैणगे, क्योंकि सुन सुन के कह रहे हैं, देखिया किसी ने नहीं रब किड्डा वड्डा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इसलिए आख्या सी, मैं सारे ही धर्म वर्ग वेख लए, रब दीयां गल्लां करन वाले वेख लए, रब दे नाम धर्म चिन्ह जिहड़े ने वो तन ते सजाउण वाले वेख लए, रब दीयां गल्लां करन वाले वेख लए, पर हद हो गई भी उस रब नूं ओहदा भेद किसी ने भी नहीं जानिया, पर गल आपां सारे रब दी कर रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने क्लीयर की गल। साहब कहते श्री भगवान को भेद ना पायो, उहदा भेद पाया ही नहीं किसी ने, पर गल आपां सारे उहदी कर रहे हैं, भेद किसी ने नहीं पाया। असी सारे ही रब का नाम धिया रहे हैं, रब नूं चेते कर रहे हैं, रब जी अगे अरदास कर रहे हैं, पर कदे किसी नूं पता है कि वो रब जी नूं चाहीदा की है? वो साडे कोलों की, रब जी साडे कोलों की मंगदे हैं? पर जदों असीं धर्म की दुनिया विच वेखांगे ते सानूं बहुत कुछ जिहड़ा वो किया भी गया, मंगिया भी गया, दसिया भी गया, पर इहते बाहर का प्रबंध सिस्टम चलाउण वास्ते है। आ जिहड़े धन पदार्थ असीं लैके आउंदे हां, ये बाहर दे प्रबंध नूं चलाउण वास्ते है, ये संगत दीयां सहूलतां वास्ते है। पर जे आपां गल करिए भी रब नूं आपां की दे सकदे हां, कई रब दे नां ते बलियां चाढ़ी जांदे आ, पशुआं दीयां बलियां चाढ़ रहे ने भी रब साडे कोलों बली मंगदा है, पर रब देखिया ते किसी ने भी नहीं, फिर उन्हां नूं किवें पता लग गया रब बली मंगदा है? ते जे रब ने पशु दीयां बलियां ही मंग के साडे ते किरपा करनी है, ते फिर रब जी ये बाणी राहीं सानूं पाप तो बचण लई क्यों कह रहे हैं?
गल वड हत्या, सानू जिहड़ी गल समझाई भी गल नूं वड के हत्या करनी, पाप कमाउणा, भावें गरीब मार दे रूप विच अर्थ है, भावें असीं पशुआं दे गलां 'च छुरीआं चला रहे हैं, पर पाप ते पाप ही है। ते पाप करके असीं रब नूं पाउणा चाहुंदे हां। किथे रब ने ये कहा भी तुसीं पशु दी बलि चाढ़ के आओ ते फिर मैं तुहाडे ते खुश होवांगा। तां तुहानूं बहुत खुशी मिलेगी जे तुसीं बलि चाढ़ोगे। असीं उहदे नां ते पता नहीं किन्नियां बलियां चाढ़ियां ते मुड़ के असीं अपना ही पेट उहदे नाल भर लिया, अपनी जीव दा स्वाद पूरा कर लिया। इसलिए सतगुरु महाराज जी कहते हैं असीं कह रहे हैं भी वड्डा है, पर कितना वड्डा है किसी ने देखिया? जिन्हां ने ते उस रब नूं पाया वो ते उहदे विच ही समा गए, लीन हो गए। उते उन्होंने ते कह दिता, कहते को शोभा नहीं देखा ही परवान, भी कहण नाल गल नहीं बननी, तुसीं आप देखो कितना वड्डा है। ते जिन्हें उन देखिया रब नूं उहदे विच समा गया, वो फिर वो दस ना सकिया, वो गूंगे दी मठियाई वाला काम हो गया। फिर जिन्हें चाखी सोई जाने गूंगे की मठियाई, फिर वो अवस्था ते पहुंच जाता है वो। और अज रब दिखाण वाले बड़े बैठे ने दुनिया च, बड़े बैठे हैं। तुहानूं हर किसी महल्ले दे विच कोई ना कोई रब दिखाउण वाला गद्दियां ला के बैठा मिल जाएगा, जिहड़ा तुहानूं रब दिखाउंदा है। असीं भी मगर लग के ते तुर पैंदे हां रब देखण। पर जिस गुरु साहब दे दर ते आए हो, वो कहंदे ने तेरा रब तेरे अंदर वसदा है। तू दूजियां विचों रब भालदा है, तू दूजियां विचों रब वेखना चाहुंदा है। आ जिहड़े बैठे ने गद्दियां ला के, तू इन्हां चों रब देखना चाहुंदा है। तू अपने अंदर वेख, तेरे अंदर रब नहीं? रब तां तेरे अंदर भी बैठा है। घट घट मैं हर जू बसै, संतन कहे उपकार। पर अपने अंदर नहीं दिसदा। जिहड़ा दिखा रहा है उन्होंने भी नहीं पता, पर वो तुहानूं अपने मगर ला रहा। असीं लग भी रहे हैं, क्योंकि पता नहीं ना, जिस चीज़ का पता ही नहीं है बंदा जिधर मर्जी ला के लै जाए। जिहदा सानूं ज्ञान ही नहीं, जिहदी सानूं सोझी होई नहीं, कोई भी सानूं गल करेगा असीं यकीन कर लांगे उहदे ते। पर जिहड़ी चीज़ दा सानूं ज्ञान है, असीं कहांगे भी तेरियां गल्लां च नहीं आउणा, क्योंकि मैनूं ज्ञान, मैनूं समझ है। सब कहंदे सारे ही कही जांदे आ सुण सुण के रब बड़ा वड्डा है, रब बड़ा वड्डा है। पर केवड वड्डा, ये भी दसो कितना वड्डा है वो? कितना वड्डा वो परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु है। डीठा होए ये तो देख के ही पता लगना है। ते जिन्ने भी कह रहे हैं रब वड्डा, उन्हां विचों देखो भी रब नूं देखिया कि नहीं है। इसलिए सतगुरु महाराज जी साडे विचों भरम कढ़ण वास्ते ये पावन शब्द राही साडे ते किरपा कर रहे हैं कि वो सुन सुन के सारे ही कहंदे ने वड्डा है, पर किन्ना है कि किसी नूं नहीं पता, क्योंकि वो ते डिठा होए, वो तो देखिया ही पता लगना है। कीमत पाए ना कहया जाए, कहण वाले तेरे रहे समाए। किसी भी कीमत दे विच बाहर दियां ये जिहड़ियां कीमतां ने करंसी दे रूप विच, सोना चांदी हीरे मोती दे रूप विच, इस तरह की कीमत नाल नहीं हो पाया जाना। इस तरह उहदी प्राप्ति जिहड़ी नहीं होनी है, ते ना ही उहदी कीमत नूं बयान कीता जा सकदा भी जे असीं वड्डे साहिब नूं अकाल पुरख वाहिगुरू नूं पाउणा है ते किसी कीमत विच उहनूं असीं पा सकदे हां। कोई उहदा मुੱਲ दसे ते मुੱਲ भी कौन दसेगा, क्योंकि उहदी कीमत पाई नहीं जा सकदी। उहदे गुण भी अमोलक ने, उहदा भी मुੱਲ नहीं। असीं गुरबाणी दा मुੱਲ नहीं पा सकदे। गुरबाणी दा मुੱਲ असीं तय नहीं कर सकदे, ते ना ही असीं गुरबाणी दा मुੱਲ दे सकदे हां। इन्नी वड्डी हस्ती नहीं साडी कि असीं गुरबाणी नूं खरीद लईए ते गुरबाणी दा मुੱਲ पा दईए।
ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਆਪਾਂ? ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਮੋਲਕ ਗੁਣ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗਈਏ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਰੱਬ ਜੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਆ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬੜੀ ਵਾਰ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਐਵੇਂ ਆਲਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਆਉਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕੀਮਤ ਦਿਓ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ। ਇਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕੋਈ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਆਪਣੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਆ? ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵਿਛਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਜ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰੀ ਵੀ ਚੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਚੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਮਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਵੋ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਬ ਰਵੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਤੇ ਨਾਉ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਉਹ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ। ਦੱਸ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਆ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਇਹ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵੱਟੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਾ ਗਏ। ਤੇ ਕਈ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ,
ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਵਾਲੇ। ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ, ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ। ਸਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਨਿਚੋੜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਸਭ ਸੁਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 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 ਵੱਲੋਂ ਤੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਰ 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 ਦਾ ਰਾਰਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੁਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਡਿਆਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਗਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਗਾਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਜਾਪ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 20 ਵਾਰ 30 ਵਾਰ 50 ਵਾਰ 100 ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਗਾ ਲਏ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਗਾ ਕੇ ਵੀ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ,
तेरी गहराई नूं नहीं नापिया जा सकदा, तू वड्डे तो वड्डा है। ते जे इन्हां सारियां ने, सुरत वालियां ने, ज्ञान ध्यान वालियां ने, अपने आप नूं गुरु कहाउण वालियां ने तेरी कीमत नूं बयान कीता जां तेरे गुण जिहड़े आ ओह गाए, तां असल विच सच इह है भी कहण ना जाई, तेरी कीमत कही नहीं जा सकदी। तेरे गुण गा गा के अंत नहीं पाया जा सकदा। जे कोई गुण गाउंदा है, जे तेरी कीमत कोई बयान करदा है, वो तिल जिन्नी ही होवेगी। सब सत सब तप सब चंगियाइयां, सिद्धा पुरखा कीया वडियाइयां। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਤਵਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਤਪਸਵੀ ਤਪ ਕਰਕੇ ਤਪਸਵੀ ਬਣ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਡੰਬਰ ਰਚ ਕੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹਵਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੁਰਿਆਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾੜਾ ਜਾਂ ਬਸ ਮੁੱਖ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੈਸੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੇ ਨੇ, ਵੈਸੀਆਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਹੈ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਹਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਤ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਵ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਵੇੜਾ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵਾਹਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਝੂਠੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ
ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇ ਸੀ ਝੂਠੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਾਹਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ? ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਭਰ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਗੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ। ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ, ਕੀ ਤੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ, ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਿਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 1947 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਅਡੰਬਰ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ, ਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਂਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੁਗਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਝੂਲ ਗਏ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ, ਕਾਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ? ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਓ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਤੀਆਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇਸਤਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਲਿਆਓ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਜਾਣ ਮਾਇਆਵੀ ਨਗਰੀ 'ਚ, ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਰ ਜਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ? ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਬਸ ਆ 2-4 ਲੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ੀਰੋ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਰੋਜ਼ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਪਵੇ, ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਪਵੇ, ਤਸੀਹੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਜਕੜੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ? ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਾਣੀ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਬੱਧੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੱਖ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਘਰ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਗੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ
ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਆਪ ਵੀ ਬਣੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ 99% ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਸਹਿ ਲਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੱਲੇ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਉਣੇ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਇੱਕ ਬੁਢੇਪੇ ਵਾਲਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪੜਾਅ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਔਖੇ ਹੋਈਏ ਸੌਖੇ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸ ਰੂਪ ਕਿਉਂ? ਖਾਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਮਸਾਣਾ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੋਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ ਕੁਝ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸਹੇਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਆਏ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੌਰੀ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਅਪਕਲਿਪ ਕਿੰਨਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਣ ਆਏ, ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ, ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਚਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਸਿੱਧੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਤੁਧ ਬਿਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਕਰਮ ਮਾਂ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲੈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠਾਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਣ, ਉਹਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਕਰਮ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਫਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ ਤੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਆਖਣਗੇ? ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਆਖੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਚਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ, ਇਹ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯਤਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਹਿਮ ਭਰਮ 'ਚ ਫਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਰੇਗਾ। ਸਵਾਰਨਹਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ, ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ,
तुमरी शरण तुम्हारी आसा। तुम ही सज्जन सुहेले, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखनहार दयाला, राखो राखनहार दयाला। नानक घर के गोले, नानक घर के गोले, नानक। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नहीं पड़ी है ना बीच में, स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो। ये थोड़ी है, यही है।